जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानकर एपरी भल पाइबा देखि बहुत खुशी लगुच। प्रकृत में एही दुनिया रे एमिति बहुत मनुष्य अछंती से माने भगवान को विश्वास करती, भगवान को मानती। एही दुनियार सबुठारु श्रेष्ठ हेउची केवल ईश्वर, एक कथा मध्य जानती। सेथिपाई तो आपण माने मने रखंतु, आपण एही भागवत गीता को किछि क्षण शुणती ताहाले आपणकर सबु किछि पाप क्षय होइजिब। भगवान श्रीकृष्ण आपण को सदा सर्वदा निज आयतरे रखिपारिबे, जेहेतु आपण कोनोसी कुकर्मरे जड़ित होई पारिबा नाही। आउ आपणकर सबु किछि मनस्कामना मध्य पूर्ण होई पारिबो, एहा शास्त्रय कथा। सेथिपाई आमे समस्ते ईश्वरक दयारु, ईश्वरकर आशीर्वादरु एही मनुष्य जीवन प्राप्त करिछंती। एही शरीरर प्रत्येक संप्रज्ञ लोकों को आमे सम्मान देबा, किंतु भगवान प्रति मध्य आमर अधिकरु अधिक सम्मान देबा उचित। काहेकि ना तांके ही तो आमको एही 84 जन्म परे एही सुंदर मनुष्य जीवन को धारण करी एही पृथ्वी को पठाइछंती। एहार गोटे मात्र मार्ग रहिछि। जदि आपण माने दुख कष्ट रोग किंबा अभावरे सदा सर्वदा दुख करुछ किंबा मन दुखरे रहुछ, ताहाले मने रखंतु, आपण भागवत गीतार किछि श्लोक निज कर्णरे शुणंतु। देखिब जेते मध्य अभाव थिब, दुख कष्ट थिब, एहा एक कुकर्म फल जड़ित अटे। धीरे धीरे करी सेही कुकर्म फल जड़ित नष्ट होइजिब, आउ आपणकर ढेर सारा पुण्य प्राप्त करि पारिब, जहा आपण जीवन रे सुद्धा भाबी पारि नथिबे। सेथिपाई मिथ्यारे आपण केबे भी क्रंदन करंतु नाही किंबा चिंतित रुहंतु नाही। सदा सर्वदा मने रखंतु, ईश्वर समस्तक पाई कल्याण करंती, आउ आपणकर भाग्य मध्य बदली जीव। समस्तंकर मनस्कामना पूर्ण करिबा पाई भगवान श्री हरिंक पाखरे सदा सर्वदा प्रणाम करिबा उचित अटे। जेमिति प्रत्येक मनुष्यंकर दुख कष्ट हरण हो जाऊ, ताके सदा सर्वदा बहुत खुशी आउ आनंदरे रुहंतु। एही परिका आमे भगवान पाखरे प्रार्थना करिबा उचित अटे। सेही परि चलंतु जानिबा एही पवित्र मास कार्तिक मासरे जदि कोनोसी व्यक्ति भगवान श्री हरिंकर वचन को सुनती किंबा भगवान श्री हरिंकर उल्लेख थिबा एही भागवत शास्त्रीय कथा श्लोक को केवल शुणती, ताहाले तांकर सबु किछि पूर्व जन्मर कुकर्म फल धोई हेबा संगे संगे बहुत आशीर्वाद मध्य प्राप्त करि पारिब। आउ एही आशीर्वादर शक्ति अपार होइथाए, जहा द्वारा कि जेते मध्य अभाव रहिछि ताहा संपूर्ण भावरे पूर्ण होई जाए, सबु किछि मनस्कामना मध्य पूरी जाए। सेथिपाई आपण मानकु विश्वास हेउ नाही ना, ताहाले थरुटिए विश्वास करी देखंतु, आपणकर भाग्य निश्चित भावरे बदलिब। भागवतरे एपरि उल्लेख अछि, मनुष्य नुहे बरं प्रत्येक कीट पतंग मध्य एही भागवत को निज कर्णरे शुणी ताके नूतन जीवन धारण करिछंती। नूतन रु परमात्मा तिले मध्य मिलन होई सारिछि। सेथिपाई आमे तो मनुष्य जीवन प्राप्त करिछंती। प्रत्येक समय प्रत्येक दिन आमे पाप करुछंती कि पुण्य करुछंती, ए विषय आम पाखरे ज्ञान तो न थाए। आमे जदि जानी शुणी जदि एही भागवत गीता को किछि क्षण निज कर्णरे शुणिदेबा, ताहाले आमे अत्याधिक बहुत पुण्य प्राप्त करि पारिबा। आउ सेही पुण्यर आमको निश्चित भावरे वरदान होई पारिबो। पूर्व जन्मर कुकर्म फल संपूर्ण भावरे भगवान श्री हरि निज हस्तरे लिभाई देबे, आउ आमर भाग्य मध्य चमके उठिब। ठीक से परिका चलंतु जानिबा। भागवत श्री हरि स्वयं एकथा शास्त्र रे उल्लेख करिछंती, मनुष्य मानकर भाग्य किए लेखि थाए, प्रकृत रे लेखक किए अटे, मनुष्यंकर भाग्य। सेही कथा सुनिबा क्षणी
ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ପାଇପାରିବ, ଏହା ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ କଥା, ଯାହା ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଦେହରେ ରୋଗ ଯଦି ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ। ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଥିଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବ। କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁକିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବଚନ, ଯେଉଁ ବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଆସି ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭକ୍ତିର ସହିତ ହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ମାନୀୟ ସେହି ଭାଗବତ ଗୀତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଧୋଇ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ବଳରେ କୌଣସି ବି ଜୀବନ ନେଇ ଏହି ସଂସାରକୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପରମ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲୀନ ହେବାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବଚନ, ଯେଉଁ ବଚନରେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ, ଲେଖକ କିଏ ଅଟେ ପ୍ରକୃତରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଷ୍ଣୁ ଭବନରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ସର୍ପ ଉପରେ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନାରଦ ମୁନି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଦେଖିଲେ କି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନଶାଳୀ, ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଦରିଦ୍ର, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠାଏ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଛଟପଟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଲବଲ ହେଉଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏହି କ୍ଷୁଧାବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ବା ଭୁବନରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ନ ସବୁକିଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଆଉ ଏହା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିପରି ହୋଇପାରୁଛି? ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆକୁ, ତାହେଲେ ସମାନ ଭାଗରେ କାହିଁକି ବଣ୍ଟନ କରିନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି? ଏମିତି ବିଚାର କରି ନାରଦ ମୁନି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଗମନ କରିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସର୍ପ ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଭଗବତ ଶ୍ରୀହରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ନେତ୍ର ଖୋଲିଲେ। ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନି ଆସିଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ କରିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭୁବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ କି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଭଗବତ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କର। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏହି ଭୁବନକୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋତେ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବତ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ଖୋଲି କହିପାରିବ। ତୁମର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ
प्रत्येक जीव मनुष्य प्रत्येक कीट पतंग पशु पक्षी को संपूर्ण व्यक्ति को केवल ब्रह्मा ही सृष्टि करिछंती। तथापि गोटे जिनिष ऊणा रही जाइछि। भागवत श्रीहरि शुणिकी ସେହି ନାରଦ ମୁନିକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ନାରଦ ମୁନି, କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ରହିଛି? କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି? ତ୍ରୁଟି କିପରି ରହିଲା? ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାଗରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ କୀଟପତଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ଯାହାକି ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଶାନ୍ତି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନଶାଳୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ରତ୍ନ ମୋତି ମାଣିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ମହତ୍ଵ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କି ଖାଦ୍ୟରେ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷର ହେଉ, କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁର ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ତାକେ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବାର ଥିଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କାମର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଏପରି ମିଳୁଛି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧାରେ ଶୋଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟୁଛି। କେବଳ ଅନ୍ନ ଅଭାବ, କେବଳ ଧନ ଅଭାବ ବଜେସେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଏହି ଅନ୍ନକୁ, ଏହି ଧନକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିଏ ଲେଖୁଛି? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ମୁନିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତାକେ ନିଜେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କୌଣସି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜେ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲିଖିତର ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କେବେ ବି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ରୋଗ ଅଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ। କେବେ ବି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରୋଗ ହିଁ ଥାଉ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଧନର ଅଭାବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାରମ୍ବାର ପଦା ଲୋକର ଗାଳି ମାଡ଼ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। କେହି ବି ଚାହିଁପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କିପରି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ? କିପରି ଏହା ସମ୍ଭବ? ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ନାରଦଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବତ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କି ମହେଶ୍ୱର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରନ୍ତି। ସେହି ଭାଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକା ରୋଗର ଦଣ୍ଡ, ଅଭାବର ଦଣ୍ଡ, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଦଣ୍ଡ। ଏହି ସବୁ ଦଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୁବନରେ ଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଲେଖନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଯେମିତିକା ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ଦେବୀ ଦେବତା ଉଲ୍ଲେଖିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ନୀଳାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ
ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମୁନିକୁ କହିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣ, ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ଠିକ୍ ସେପରିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେପରିକା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ, ବହୁତ ଖୁସି ସମ୍ପଦରେ ତାଙ୍କେ ରହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜାଟିଏ ଥିଲା। ରାଜା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତି ମାଣିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିଲା। ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସା ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଏହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ରାଜା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀଚ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। ସେହି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଥିଲା। ଭିକାରୀର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼, ଦୁଇଟି ହାତ ବିଲକୁଲ ବି କାମ କରିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସି ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଭିକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି କିଛି ତାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଅନ୍ନ ହେଉ କି ଧନ ହେଉ, ସବୁକିଛିକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରଖୁଥିଲା। ଏମିତି ହଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ମେଳା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ମହାତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ, ତପସ୍ୱୀ ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା। କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, କିଛି ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବେ, କିଛି ସେବନ କରିବେ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଋଷିଗଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ମେଳା ଚାଲୁଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପାଠ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ଞାନୀ ମନୀଷ। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ରାଜା, ରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ କି ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଜାକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମଞ୍ଚକୁ ନିଆଗଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ସେହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ମେଳା ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାତ୍ମା, ଋଷିଗଣ ଆଉ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସି ସେଠାରେ ଭାଗ ନେଲେ। ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଗଲା। ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା। ସେତେବେଳେ ରାଜା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେବେ ବି ହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଦୟାରୁ, କେବେ ବି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ହରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ କହି କେବଳ ମୋରି ନାମକୁ ହିଁ ଆରାଧନା କର, ଆଉ ମୋତେ ପୂଜା କର। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଋଷିଗଣ ସେଠାରେ ବସିଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଋଷିଗଣ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ଅସତ୍ୟଟେ। ଭଗବାନ ଠାରୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ, ବସ୍ତୁ ବଡ଼ ହୋଇନଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ହିଁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏପରି କାମ କରିଛ, ଯାହାକି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଉ କହିକି ଗଲେ, ଯିଏ କି କେବେ ବି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ବି ମେଳା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଦେବତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ତାଙ୍କେ ନିଜ ଭୁବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଋଷିଗଣ ରାଜାଙ୍କର ଏହିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏପରି ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତି ଗୁରୁଜନକୁ ଆଦର କରୁନଥିବ, ଭଗବାନମାନଙ୍କୁ ମାନୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେହି ରାଜାକୁ କେବେ ବି ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସିଏ ବହୁତ ନିଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା କି କେବେ ବି ସେହି ରାଜାକୁ ନିଜର ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭାବିବ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନକୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ଭାବିବ, ବରଂ ନିଜ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି
भगवान श्री मंदिर में थाई हरे श्रीकृष्ण कहले, किंतु राजांकर कौनसी भी कथा मानिले नहीं कि शुणिले मध्य नहीं। सही समय गोटे ऋषि मंच उपर तलक पड़ा जाऊे, अर्थात तांको गोड़ खसीजा कारण तलक पड़ा लगुले। सही समय यही भिकारी जाई सही ऋषि को धरिले, आ ऋषि कदाचित सही तले बिल्कुल भी पड़ पारे नहीं। ऋषि सही भिकार को देखि घृणा कले नहीं, तांको पर्श को देखि मध्य घृणा कले नहीं। आउ ऋषि धन्यवाद मध्य सही भिकारी को देले, आउ सेठारु चलीगले। जेतेबेले संपूर्ण व्यक्ति भोजन होइथिबा बा प्रसाद होइथिबा सही मंदिर रे प्रत्येक व्यक्ति सेवन करिले। ऋषि महर्षि तपस्वी समस्ते मध्य सेवन करिले। सर्वशेष गोटे भिकारी ही बंचिथिला। भिकारी कौनसी भी भोजन को सेवन करनथिला, काहेकि ना ये जानिथिला जे संपूर्ण व्यक्ति सेवन कर सारा पर ही मो पाली आसीब, आ मु जाई सेवन करिबी। जेतेबेले सीए सही प्रसाद को सेवन करिबा पई जाउथिला, सही समय दुईटी भोकिला कुकुर आसीगले ता पाखकू। ताकू बहुत क्षुधा लगुथिला, आ ताके भिकारी को देखुथिले। भिकारी सही दुईटी जाक कुकुर को देखिले, आउ खाद्य खाइबा पई अन्य जगह को मध्य देखिले, किंतु केउठारे मध्य तांको आहुरी अधिक प्रसाद नथिला। केवल अल्प ही प्रसाद तांको भाग्य रे बंचिथिला। भिकारी सही प्रसाद को एका ही सेवन करिल नहीं, तांको मध्य बहुत क्षुधा लगुथिला। ताके सही अल्प प्रसाद को 3 भाग करदेले। गोटे भाग गोटे कुकुर देले, अन्य भाग अन्य कुकुर देले, आउ जहाँ गोटे भाग बंचिला ताके सेवन करिले। सेवन कर सारा पर ताके पुणी थरे आसीगले सही मंदिर पाख बसिबा पई, आउ भिक्षा ग्रहण करिबा पई। एही सबु दृश्य केवल गोटे पूजारी देखुथिले। ता परदिन राजा सही मंदिर को दर्शन करिबा पई आसीथिला। राजा एही भिकार को देखिला, आ बहुत नीच देखि कहिला, जे कि एही जगार तू केबे भी सुधा बसी पारिबु नहीं। तोर छाई तोर दृष्टि पड़िले अमंगल हेब, सेथिपाई एही क्षण तू चली जा। राजांकर भୟରେ भिकारी जाई गोटे वृक्ष तले लुचिगला। राजा जेतेबेले मंदिर रु चली जीव, सी पुणी थरे आसी सेही पाखरे बसी भिक्षा ग्रहण करिब। जेतेबेले पंडित एही सबु कथा सुनिला, निज नयन रे देखिला। पंडित आसी सेही भिकारी को पचारिबाकु लागिला, तू तो सदा सर्वदा एही मंदिर पाखरे बसुचु, समस्त को भिक्षा मागुचु, किंतु थरे हेले तो एही मंदिर भितर को प्रवेश करुना, काहेकि भगवान कौन तू घृणा करुचु? एही सब प्रश्न पचारिबा बेले गोटे ऋषि महर्षि 2 जण सेही बाट दे जाउथिले, आउ आसी ताके मध्य सुनिबाकु लागिले। भिकारीटिए प्रभु को कहिबाकु लागिले। जेतेबेले पंडित पचारुथिले बा पूजारी पचारुथिले भिकारी की, सेतेबेले भिकारी उत्तर देले, मो जीवन रे तो मु किछि पाप करि नाही, ताहाले मु भगवान पाखकु काहेकि जिबी? मते तो कौनसी जिनिसर आवश्यकता नहीं, ताहाले मध्य मु काहेकि भगवान पाखकु जिबी? जदि कौनसी मनुष्य भगवान पाखकु जाती, ताहाले तांके मंगल कामना करी जाती, तांको परिवार लोक किंबा तांको मनस्कामना पूरण करिबा पई, नहले तांको कौनसी जिनिसर आवश्यकता रही सेथिपाई मध्य जाती। आउ किछि व्यक्ति अछि जदि तांके किछि कुकर्म करिछंती ताहले मध्य जाती, किंतु मोर तो जीवन रे केही भी नहाती, बापा माँ भाई भौणी संपर्क केही भी नहाती। मते धन संपत्तिर आवश्यकता मध्य नहीं। मते गोटे दिन 2 थर ही सेवन करिबा पाई मिली जाउछि, आउ मु एठारे बहुत शांति रे रहिछि, मु आउ कोनोसी भी स्थान को जीवी नहीं। एपरि वचन शुणी 2टी जाक ऋषि अत्याधिक संतुष्ट हेले, ता साथी रे पूजारी मध्य संतुष्ट हेले, बहुत खुशी होइगले। एमिति हो किछि दिन चलीगला। राजांकर बयस होइगला। राजा मृत्युवरण कले। भिकार मध्य बयस होइगला।
ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କିଛି ଓଲଟା ହୋଇଗଲା, ଯେମିତିକି ଭିକାରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଆସି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭିକାରୀ ଯାଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏହା ଅସତ୍ୟ ନୁହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଭିକାରୀ ରାଜା ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାଙ୍କେ ଯୁବାବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ରାଜ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ସିଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରି ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିଲା ସଦାସର୍ବଦା, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଜୀବନ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଚିହ୍ନୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ, ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଉଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହରଣ କରୁଥିଲା। ସିଏ ରାଜା ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ଭଗବାନ। କାହିଁକି ନା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦେବତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ନ ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆମ ମନ କଥା ଜାଣି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ରାଜା ମଧ୍ୟ ମନ କଥା ଜାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ବା ଖାଦ୍ୟ ବା ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ରାଜା, ଯିଏ ଗତ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ, ଭୋଜନ, ଆହାର ସବୁକିଛି ଥିଲା, ସିଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଜାଗାରେ ସେ ବସୁଥିଲା ଯେମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ହିଂସା ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ରାଜାର ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ସେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଲା। ସଦା ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଓଲଟିଗଲା। କିପରି ଭାଗ୍ୟ ଓଲଟିଗଲା? ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ମହାରାଜା, ତା ପାଖରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀର ଜୀବନ ବିତାଇଲା ଏ ଜନ୍ମରେ। ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଫୁଲ କରି ମିଳିପାରୁନଥିଲା ଭୋଜନ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋତି ମାଣିକ, ଖାଦ୍ୟ, ଅନ୍ନ ସବୁକିଛି ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। ଏହା ଏକ ଭାଗ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ନୁହଁ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମାତ୍ମା, କିପରି ଏହି ରାଜା ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା? ଏମିତି କେଉଁ କୁକର୍ମ କଲା? କିପରି ସିଏ ଭିକାରୀ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଲା? ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କୌଣସି କଥା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଭଗବତ ଶ୍ରୀହରି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଜା ତା ନିଜ କପାଳରେ ନିଜେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା। ଯଦି ସେହି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଧନ ରତ୍ନ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କେବଳ ରାଜାକୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଏହି ସବୁ ଭୁଲିଗଲା। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ନା ରାଜା ପାଖରେ ତ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୋତି ମାଣିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ କରୁନଥିଲା। ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଭିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖୁଥିଲା। ତାକୁ ଯେମିତି କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି, ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେପରିକା କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି। ସିଏ ସେବନ କରିବା ପଶୁ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ସେବନ କରାଉଥିଲା। ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଦାନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଭୋକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ସିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଦେଲା,
जी कि ए जन्म जदि मु कौन दुखी गरीब लोक को किसी ना कि दौची सेवन करने पशु पक्षी को किसी ना कि आहार देउची ताहाले जेतेबेले मु राजा बनीजी सेतेबेले मु संपूर्ण राज्यर भार को संभाली समस्त को खुशी रखा चेष्टा करी। राजा जी अन्य को देखि हिंसा करुथिला, गर्व करुथिला, अहंकार करुथिला सी गोटे भिकारी भिकारी जीवन को चलीगला। आउ जी भिकारी थिला सी राज्य जीवन को पड़ी आसला। यह एक नियति अटे। नियति स्थान केही मध्य आज पर्यंत बाहरी पारि नाहांती। ठीक सेपरिका राजार भाग्य राजा निजे ही उल्लेखित करिला, आउ भिकार भाग्य भिकारी निजे ही उल्लेखित करिला। अन्य कौनसी देवी देवता काहार भाग्य को मध्य जड़ित करती नहीं। सेथिपाई सदा सर्वदा मन रख समस्त को सम्मान देवा, भागवत को मध्य आमे सम्मान देवा, भल भाव पूजा आराधना करवा, ता द्वारा ताके मध्य संतुष्ट होई परिबे। नारद मुनि भागवत श्री हरिंकर कथा शुणी बहुत खुशी हेले। आ पुणी थरे पचारिबाकु लागिले, हे प्रभु एमिति किछि बाट देखांतु जो बाटरे गले मनुष्य माने संपूर्ण भाव में तथ्य बुझीपारे, जानीपारे, आउ केबे भी निज भाग्य गोटे भिकारी होई जन्मित होई परिबे नहीं। एही विषय मध्य मते बुझांतु। नारद मुनिकर कथा शुणी भगवत श्री हरि कहिबाकु लागिले, संक्षेपरे किपरि प्रत्येक प्राणी निजको सुरक्षित करिपारिबे, जेमिति कि कौनसी भिक्षक होई जन्म होई पारिबे नहीं कि भगवान द्रोही मध्य होई पारिबे नहीं। ठीक सेपरिका भगवत श्री हरि बुझाइबाकु लागिले, जदि कौनसी व्यक्ति मनुष्य जीवन धारण करिछंती, मनुष्य जीवनर अर्थ हेउची केवल पुण्य अर्जन करिबा, कौनसी धन संपत्ति नुह। जदि कौनसी मनुष्य को धन संपत्ति आवश्यकता पड़िछि ताहाले तो मु ताकू प्रदान करदेवी। जदि कौनसी व्यक्ति को निज देहर निज शरीर रोग को सुस्थ करिबार अछि ताहाले मध्य मु ता शरीर को संपूर्ण भाव में सुस्थ करिपारिबी, रोगर मुक्त मध्य करदेवी। जदि कौनसी व्यक्ति मानव को कौनसी वस्तु कौनसी जिनिसर आवश्यकता रही ता मध्य मु राताराति सही जिनिस वस्तु तांको पाखरे ओजाड़ी देवी। यह सत्यटे मनुष्य मानकर प्रत्येक इच्छा को मु पूरण करदेवी, प्रत्येक मनस्कामना मध्य मु पूरण करिपारिबी। केवल गोटे जिनस करिपारिबी नहीं, आउ सही जिनस हेउची मनुष्यर भाग्य मु निजे उल्लेखित करिपारिबी नहीं। मनुष्य निज भाग्य निजे ही उल्लेखित करिबे। जेमितिका समस्तक प्रति स्नेह भल पाइबारे आग्रह सहित वचन कहिबा, समस्त को साहाय्य करिबा, दुखी गरीब लोकों को दान धर्म करिबा, पशु पक्षी मन को दान मध्य देबा, एही परी प्रत्येक कथा मध्य से माने जदि निष्ठार सहित पालन करिबे ताहाले एही सबु कर्मफल ताके धरी स्वर्ग को मध्य गमन करिपारिबे। पुणी थरे से माने जदि जन्मित हेबे ताहाले एक सुंदर संतान होई जन्मित होई पारिबे। कर्म कर्म रही जेमिति मनुष्य माने निजे कर्म करुछंती, निजे ही भोगुछंती, आउ भगवान को दोष दौछंती, यह असत्य अटे। जी जेमितिका कर्म करुछि ताकु ठीक से परिका भोगिबाकु पड़िबो। राजा जेतेबेले कुकर्म करुथिला ताकु ज्ञात थिला कुकर्मर फल बहुत जटिल होइथाए, तथापि सी हिंसा गर्व मोह अहंकार रे सदा सर्वदा रहुथिला। भिकारी मध्य जानिथिला भगवानर तुल्य भगवानर अर्थ, तथापि सी भगवान को अत्यधिक फल मध्य पाउनथिला, किंतु तार भाग्य को सी निजे ही उल्लेखित करिला। जेमिति समस्त को साहाय्य करिला, पशु पक्षी कीट मनुष्य मानकु सेमानकर आशीर्वाद एही भिकारी उपरे पड़िला, आ भिकारीर मध्य भाग्य खोलीगला। ठीक से परिका मनुष्य भाग्य मनुष्य निजे ही उल्लेखित करिपारिबो। सेथिपाई तो कुहाଯାଉଛି निजर सदा सर्वदा सुकर्म को भल काम लगैबा पाई, जेमिति समस्त को साहाय्य करिबा, दुखी गरीब लोक को सेवा करिबा, ताहाले निजर भाग्य निजे ही उल्लेखित करिपारिबो। एहा कौनसी भगवान मध्य काहार भाग्य को उल्लेख करती नहीं कि
ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।